ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شعر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شعر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شعر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يمضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم بين عظم كلمة حقه عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفتح إلى روي سيدنا وحبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته أهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى رسل المهاجرين اللهم بن عيسى سن البقي مقدم محمد بن علي وعلى رسولهم وفروعهم وذلك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة ويعيد عن أسرارهم وأنوارهم وعلوم رفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتى إلى أرواح السادة الصوفياء المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحة بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتى إلى رؤوسنا وعبدنا وعبدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رسوله وفروعه ودرجه عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بركاتهم في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الفاتحة الله يغفر الحجاج ويسر المسافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسلم سلاما ورد من أوطانهم سالمين غانمين
محفوظ مرزوق بخير الطعام يا الله يدل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعد الله من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمتنا خاصة وأمة المسلمين أجمعين عامة وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعافية وسلامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana al-islam wal iman wa khassa ba'd ibadihi bi ta'ati wa ba'dihim bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, kita telah berzikir membaca Ratib Imam Al-Habib Abdullah ibn Ali Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita pada umumnya, kepada kampung kita, perumahan kita, seluruh warganya. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kampung kita, perumahan kita, Allah curahkan rahmah kasih sayangnya, sehingga penghuninya seluruhnya dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan terkhusus kita doakan kepada Mas Lutfi dan Ibu Wulan, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah tambah keberkahan rezekinya, Allah jadikan keturunan anak yang saleh ahli ibadah yang dirindui baginda Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, tidak hanya tubuh kita yang berkumpul, tidak hanya jasad kita yang berkumpul, namun sertakan pula hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala memandang hati, bukanlah jasad. Yang dipandang oleh Allah bukanlah rupa kita, melainkan hati kita. Maka perbaikilah tempat memandang Tuhanmu, yakni sanubari hatimu. Maka mari sama-sama kita niatkan perkumpulan ini dengan niat nawaitu lillahi ta'ala. Wahai Rabbi, semoga perkumpulan ini perkumpulan yang Kau ridhai, amin. Perkumpulan yang melenyapkan segala bala, yang mendatangkan kasih sayang-Mu, keberkahan dari-Mu, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Niatkan dengan niat nawaitu lillahi ta'ala. Udah beres PSBB-nya tanggal 12 ini ya. Semoga aman semuanya dunia wal akhirah, amin. Jangan kita takut dengan penyakit, karena manusia tidak lepas dari penyakit. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana ya. Ini adalah bukan hanya anjuran pemerintah saja, tapi ini juga kebersihan. Ini an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian dari tingkat keimanan kita. Semakin kita bersih, Allah cintai. Innallaha tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang mau membersihkan jasmaninya dan yang mau membersihkan rohaninya dengan taubat. Allah beri keberkahan, Allah beri kasih sayang. Jadi sekali lagi, jangan pernah takut selain Allah Subhanahu wa taala. Waspada boleh, takut
jangan. Waspada boleh dengan menjaga kesehatan, tapi takut jangan. Sebab kalau kita takut, nanti akan dirasuki oleh syaitan dengan sifat paranoid atau paranoid, ketakutan yang berlebih. Kalau seorang punya penyakit paranoid, ini penyakitnya bukan penyakit biasa, psikisnya keganggu, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sebelum kita baca maulid, Buya mau kasih gambaran untuk menguatkan keimanan kita. Ada jamaah di Kementerian Keuangan di Jakarta. Itu satu keluarganya katanya positif corona di Jakarta. Langsung WA Buya. WA Buya. Karena apa? Karena dia punya sahabat di kantor itu temannya positif. Katanya kalau salaman juga dicek tes itu positif corona katanya. WA, assalamualaikum Buya, mohon bantu doanya. Saya takut kalau keluarga saya dan saya ini kena corona. Takut kena corona. Ingat, takut kena corona. Buya bilang apa? Mau tahu nggak? Pecinta Rasulullah tidak akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Pecinta Rasulullah tidak akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Yang disebut cinta ini pejuang ya, bukan hanya cinta tapi nggak mau berjuang. Ente cinta sama wanita tapi nggak mau ngehalalin, bukan cinta namanya, dusta. Dusta. Kalau cinta halalin dong. Keburu diambil orang, repot dah, nangis bombay. Masya Allah, tabarakallah. Paham kalau cinta itu yang disebut cinta adalah perjuangan. Nggak apa-apa cuman ngumpulin nabung 1000 tapi niat halal yang tahu-tahu dapat gusuran. Karena nggak tahu kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa? Jadi yang disebut cinta adalah perjuangan. Nah, pecinta Rasul tidak akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Ini yang tadi Buya bilang tuh, yang katanya takut kena corona di instansi Kementerian Keuangan. Masya Allah, tabarakallah, 14 hari diisolasi, dites itu semuanya negatif. Itu dia punya jam tangan di tangan itu, dia hadiahin ke Buya. Masya Allah, tabarak. Apa katanya itu ucapan Buya? Kalau benar anak kasih, ternyata benar anak kasih. Langsung hari itu dia dinyatakan negatif, hari itu juga tuh Gojek datang nganterin. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi di USA, Amerika Serikat, ada jamaah juga, kakaknya itu tinggal di Amerika Serikat. Amerika Serikat kan paling banyak tuh kena corona ya. Buya bilang banyakin baca roti. Pecinta Nabi nggak akan dihinakan oleh Allah. Karena apa? Karena dia taat ikutin aturan Nabi ya. Akhirnya dia baca roti, bimbang haddad, zikir, itu satu barisan rumahnya itu nggak kena corona. Masya Allah, tabarakallah. Berkah apa enggak? Ini sama kayak model di Palu, Donggala. Kita ingat berita tahun yang lalu kalau tidak salah, itu ada tsunami Donggala namanya. Di Palu ada tsunami itu. Itu jarak dari sini kayak pohon sana tuh kelihatan, itu laut, ini perumahan. Yang cerita mantunya Habib Soleh Rotan, mantunya. Ya, itu yang lain kena tsunami, kenapa itu rumah nggak kena tsunami? Padahal dekat banget ke laut. Yang lain kena semuanya, karena itu rumah dipakai baca roti bimbang haddad, dipakai zikir. Makanya kita mesti yakin rumah yang dibacakan zikir Allah berkahi, dan rumah-rumah di kanan kirinya pun ikut terberkahi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap kita menghadiri majelis kebaikan, niatkan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini jaga kesehatan kita, Allah beri keberkahan, dan jangan jauhi majelis ilmu, karena nuntut ilmu nggak cukup pakai kuota. Nuntut ilmu itu harus melihat secara langsung, itu namanya tolabul ilmi. Kalau pakai kuota, ya itu kuota habis, terputus dah ilmunya. Masya Allah. Lah kita yang di kota punya kuota, bagaimana yang di gunung-gunung, bagaimana yang di rumahnya di pedalaman, mereka nggak punya handphone.
Bahkan yang sekolah aja, Umi ngajar di sekolah di pedalaman itu banyak pelajarnya yang nggak punya handphone, nggak bisa belajar secara online, menyedihkan. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita. Mari sama-sama hadirkan hati kita dengan niat nawaitu lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi wa jazaakumullahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Man Allah ilallah billahi Allahumma ighfir lana warhamna ya karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وعلى نيتي ونيتنا اللهم انك تقرب اليك ونتوصل ظاهرا وباطنا على رضا الا بقضاء الا بكرامات الا بشفاعه الا بمجاهد الا بجزاء سبحان الله تعالى وهل القدم من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خلقنا الصالحين وصيح الصالحين ورجله من الشيطان من غير سيدنا الجليل ابراهيم بن سليم الحب بن محمد بن سليم الحافظ بن شيخ بكر بن سليم الترمذي الله يرحمه Sultan al-Qulub Sayyid al-Habib Munzir bin Fatih bin Abdurrahman al-Musawa. Ini hari kita mengadakan haul beliau, semoga beliau tersenyum melihat perjuangan kita, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa merindu kita. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوسع على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل مجاع
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع عليك الأدهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماتك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشياء. والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وجها والها نسوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تأسود أمرانا. فاهتجت الأرواح تستاذ الرضا وتهيم تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى أشياء المشياة والهيف الأدانا. وانسب إلى أصحاب طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم tujuh tahun berlalu tahun berlalu kami selalu merindu senyum indah dirimu. Wajah
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبهنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا واستشعر أنوار حين متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقوانا وعظم بأسرار ربي لم يزل يأكلني بين الخيار مصالا لم تفترق بشعبتي إلا أنا في خيرها حتى برزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله أصالا طهره الله حمل اختاره وما برك مثلي إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش بدا وصالا يا ربنا صل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا. وهو ويجاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا. حتى أولاد ارفع وسلط وكل يسمى لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول نتينا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقصر عن عطاه نهانا. بالله كالذكر وصف محمد كيما تزيع عن القلوب الرانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دانا وقت البروز لأحمد عن ابن من مشاه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. قد كان يعمر نورتها وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. وقد صور المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا. فهناك كف علم بربعه لإسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا. وبها حاط النتب من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهزانا. ورأت كما قد جاء علمت به أن المهيمن شرف الأكوان. بالدهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في كل لحظة عبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وبداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد مشفيانا وقبيل فجر أبردت شمس الهدى ظهر الحبيب مصطفى ومصطفى صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام
شفاع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد طهراني وصحابا من سمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Membaca sejarah hidup yang kita riwayatkan, Allah buka pintu kebaikan bagi kita semua. Allah jadikan kita umat yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Habibana Munzir Al-Musawa. Beliau adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Agil bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad Al-Musawa bin Muhammad Mukallaf bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Agiyur bin Muhammad Fakil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Muratib bin Ali Al-Khali Al-Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubadillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Naqib Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain dari Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW. Beliau lahir pada hari Jumat 23 Februari tahun 1973 bertepatan dengan 19 Muharram 1393 Hijriah dari pasangan Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Syarifah Rahmah bin Hashim Al-Musawa. Ayah beliau Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan, dibesarkan di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian mengambil gelar sarjana di New York University di bidang jurnalistik. Kemudian kembali ke Indonesia dan berkecimpung di bidang jurnalis. Sebagai wartawan di luar negeri, di Harian Berita Yuda, beliau menjadi wartawan luar negeri selama kurang lebih 40 tahun. Pada tahun 1996 beliau wafat dan dimakamkan di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kehidupan masa kecil Habibana Munzir. Saya adalah seorang anak yang sangat dimanja oleh ayah saya. Ayah saya selalu memanjakan saya lebih dari anaknya yang lain. Namun di masa balik, justru saya putus sekolah. Semua kakak saya wisuda, ayah bunda saya bangga kepada mereka dan kecewa kepada saya karena saya malas sekolah. Saya lebih senang hadir majelis maulid almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Atos dan majelis taklim Kamis sore di Empang Bogor. Masa itu yang mengajar adalah almarhum Al-Alama Al-Habib Husain bin Abdullah bin Muhsin Al-Atos dengan kajian Fathul Bari. Sisa hari-hari saya adalah bersolawat 1000 kali siang dan 1000 kali malam, zikir beribu kali dan puasa Nabi Daud alaihissalam dan sholat malam berjam-jam. Saya pengangguran dan sangat membuat ayah bunda saya malu. Ayah saya 10 tahun belajar dan tinggal di Makkah. Guru beliau adalah almarhum Al-Alamah Al-Habib Alwi Al-Maliki, ayah dari almarhum Al-Alamah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ayah saya juga sekolah di Amerika Serikat dan mengambil gelar sarjana di New York University. Almarhum sangat malu, beliau mumpuni dalam agama dan sangat mumpuni khususnya beliau berkata kepada saya, "Kau ini mau jadi apa? Jika mau agama maka belajarlah dan tuntutlah ilmu sampai ke luar negeri. Jika ingin mendalami ilmu dunia maka tuntutlah sampai ke luar negeri. Namun saranku, tuntutlah ilmu agama. Aku sudah mendalami keduanya dan aku tak menemukan keberuntungan apa-apa dari kebanggaan orang yang sangat menyanjung negeri barat. Walau aku sudah lulus
di New York University, tetap aku tidak bisa sukses di dunia kecuali dengan kelicikan, saling sikut dalam kerakusan jabatan, dan aku menghindari itu. Maka ayahanda almarhum hidup dalam kesederhanaan di Cipanas, Cianjur, Puncak, Jawa Barat. Beliau lebih senang menyendiri di ibu kota. Beliau lebih senang menyendiri dari ibu kota, membesarkan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya mengaji, rotib, dan sholat berjamaah. Namun saya sangat mengecewakan ayah bunda, karena boleh dikatakan dunia tidak, akhirat pun tidak. Namun saya sangat mencintai Rasulullah SAW, menangis merindukan Rasulullah SAW, dan sering dikunjungi Rasulullah SAW. Dalam mimpi Rasulullah SAW selalu menghibur saya jika saya sedih. Suatu waktu saya mimpi bersimpuh dan memeluk lutut beliau SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku rindu padamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Putakan mataku ini asal bisa jumpa denganmu. Atau matikan aku sekarang, aku tersiksa di dunia ini." Rasulullah SAW menepuk bawah saya dan berkata, "Munzir, tenanglah, sebelum usiamu mencapai 40 tahun, kau berjumpa denganku." Maka saya terbangun. Beliau menjadi pelayan di losmen. Akhirnya karena ayah pensiun, maka ibunda membangun losmen kecil di depan rumah berupa 5 kamar saja, disewakan kepada orang yang baik-baik untuk biaya nafkah, dan saya adalah pelayan losmen ibunda saya. Setiap malam saya jarang tidur, duduk termenung di kursi penerimaan tamu yang cuma meja kecil dan kursi mirip pos satpam. Sambil menanti tamu, sambil tafakur, merenung, melamun, berzikir, menangis, dan sholat malam. Demikian malam-malam saya lewati. Siang hari saya puasa Nabi Daud alaihissalam dan terus dilanda sakit asma yang parah. Maka itu semakin membuat ayah bunda kecewa. Berkata ibunda saya, "Kalau kata orang, jika banyak anak, meski ada satu yang gagal." Ibu tidak mau percaya pada ucapan itu, tapi apakah ucapan itu kebenaran? Saya terus menjadi pelayan di losmen itu, menerima tamu, memasang spray, menyapu kamar, membersihkan toilet, membawakan makanan dan minuman pesanan tamu, berupa teh, kopi, air putih, atau nasi goreng buatan ibunda jika dipesan tamu. Sampai semua kakak saya lulus sarjana, saya kemudian tergugah untuk mondok. Maka saya pesantren di Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Namun hanya 2 bulan saja, saya tidak betah dan sakit-sakitan karena asma terus kambuh. Maka saya pulang. Ayah saya semakin malu, bunda makin sedih. Lalu saya privat saja kursus bahasa Arab di kursus bahasa Arab As-Salafi pimpinan almarhum Al-Habib Bagir Al-Attos, ayahanda dari Habib Hud Al-Attos yang kini sering hadir di majelis kita Al-Munawar. Saya sebelum pergi Jakarta Cipanas yang satu tempuh dengan 2-3 jam dengan ongkos sendiri, demikian 2 kali seminggu. Ongkos itu saya terima dari losmen tersebut. Saya selalu hadir maulid almarhum Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hud Al-Attos yang saya tutur di Cipayung. Jika tidak ada ongkos, maka saya pun numpang truk dan sering hujan-hujanan pula. Sering saya datang ke maulid beliau malam Jumat dalam keadaan basah kuyup, dan saya diusir oleh pembantu di rumah beliau karena karpet tebal dan mahal itu sangat bersih dan tidak berani datang karena akan terus diteror dan dicemooh. Walhasil dalam tangis itu saya berkata dalam hati, "Wahai wali Allah, aku tamumu, aku membeli peci untuk beradab kepadamu. Hamba yang saleh di sisi Allah, pastilah kau dermawan dan memuliakan tamu. Aku lapar dan tak cukup ongkos pulang." Lalu dalam hati saya merenung, datanglah rombongan teman-teman saya yang pesantren di Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf dengan satu mobil. Mereka senang jumpa dengan saya. Saya pun ditraktir makan. Lalu langsung saya teringat ini berkah saya beradab di makam wali Allah. Lalu saya ditanya dengan siapa dan mau kemana. Saya katakan saya sendiri dan mau pulang ke kerabat ibu saya di Pasar Sowo, Kebun Anas, Jakarta Selatan. Maka saya pun semakin bersyukur kepada Allah karena memang ongkos saya tidak akan cukup jika pulang ke Cipanas. Saya sampai larut malam di kediaman bibi dari ibu saya di Pasar Sawah Kebun Anas. Lalu esoknya saya diberikan uang cukup untuk pulang dan saya pun pulang ke Cipanas. Bertemu Al-Mursyid Al-Amah Al-Habib Umar bin Hafiz. Tak lama setelah itu saya berdoa, "Wahai Allah, pertemukan saya dengan seorang guru dari orang yang paling cintai Rasulullah SAW." Maka tak lama saya masuk pesantren Al-Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar di Bekasi Timur, dan setiap saat Mahadul Qiyam Maulid saya menangis dan berdoa pada Allah untuk rindu kepada Rasulullah SAW.
dan dipertemukan dengan guru yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dalam beberapa bulan saja datanglah guru mulia Al-Habib Al-Alama Al-Habib Umar bin Hafiz ke pondok itu. Kunjungan pertama beliau yaitu pada tahun 1994. Selepas beliau menyampaikan ceramah, beliau melirik saya dengan tajam. Saya hanya menangis memandang wajah sejuk itu. Lalu saat beliau sudah naik ke mobil bersama almarhum Al-Habib Umar Mokhela, maka guru mulia Al-Habib Nagib bin Syah Abu Bakar, guru mulia berkata bahwa beliau ingin saya dikirim ke Tarim Hadramaut, Yaman untuk belajar dan menjadi murid beliau. Guru saya Habib Nagib bin Syah Abu Bakar mengatakan, saya sangat belum siap, belum bisa bahasa Arab, murid baru dengan belum tahu apa-apa. Mungkin beliau salah pilih. Maka guru mulia menunjuk saya, itu anak muda yang pakai peci hijau itu yang saya inginkan. Maka guru saya Habib Nagib memanggil saya untuk jumpa beliau. Lalu guru mulia bertanya dari dalam mobil yang pintunya masih terbuka, siapa namamu? Dalam bahasa Arab tentu. Saya tak bisa menjawab karena tak paham. Maka guru saya Habib Nagib menjawab, kau ditanya siapa namamu? Maka saya jawab dengan nama saya. Lalu guru mulia tersenyum. Keesokan harinya saya jumpa lagi dengan guru mulia di kediaman almarhum Habib Nagib Al-Atos. Saat itu banyak para habaib dan ulama mengajukan anaknya dan muridnya untuk bisa menjadi murid guru mulia. Maka guru mulia mengangguk-angguk sambil kebingungan menghadapi serbuan mereka. Lalu guru mulia melihat saya dari kejauhan. Lalu beliau berkata pada almarhum Habib Umar Mokhela, itu anak itu jangan lupa dicatat, dia yang pakai peci hijau itu. Guru mulia kembali ke Yaman. Saya pun langsung ditegur guru saya Habib Nagib bin Syah Abu Bakar seraya berkata, wahai Munzir, kau harus siap-siap dan bersungguh-sungguh. Kau sudah diminta berangkat dan kau tak akan berangkat sebelum siap. Keberangkatan ke Yaman. 2 bulan kemudian datanglah almarhum Al-Habib Umar Mokhela ke pesantren dan menanyakan saya. Almarhum Habib Umar Mokhela berkata kepada Habib Nagib, mana itu Munzir anaknya Habib Fuad Al-Musawa? Dia harus berangkat minggu ini. Saya ditugasi untuk memberangkatkannya. Maka Habib Nagib berkata, saya belum siap. Namun almarhum Habib Umar Mokhela dengan tegas menjawab, saya tidak mau tahu. Namanya sudah tercantum untuk harus berangkat. Ini permintaan Al-Habib Umar bin Hafiz. Dia harus berangkat dalam 2 minggu ini bersama rombongan pertama. Suatu hari saya dilirik oleh guru mulia dan berkata, namamu Munzir, yang artinya pemberi peringatan. Saya mengangguk, lalu beliau berkata lagi, kau akan memberi peringatan kepada jamaahmu kelak. Maka saya tercenang dan terngiang-ngiang ucapan beliau, kau akan memberi peringatan kepada jamaahmu kelak. Saya akan punya jamaah. Saya miskin begini, bahkan untuk mencuci baju pun tak punya uang untuk beli sabun. Saya mau mencucikan baju teman saya dengan upah agar saya kebagian sabun cucinya, malah saya dihardik. Cucianmu tidak bersih, orang lain saja yang mencuci baju ini. Maka saya terpaksa mencuci dari air bekas mengalirnya bekas mereka mencuci. Air sabun cuci yang mengalir itulah yang saya pakai untuk mencuci baju saya selama di pesantren. Hari demi hari guru mulia makin sibuk, maka saya mulai berkhidmat kepada beliau dan lebih memilih membantu segala permasalahan santri, makanan mereka, minuman, tempat menginap dan segala masalah rumah tangga santri. Saya tinggalkan pelajaran demi bakti kepada guru mulia membantu beliau. Dengan itu saya lebih sering jumpa beliau. Ayah saya meninggal. 2 tahun di Yaman, ayah saya sakit dan telepon. Beliau berkata, kapan kau pulang wahai anakku? Aku rindu. Saya jawab, 2 tahun lagi insya Allah ya. Masih lama sekali. Dan telepon pun ditutup. Dan 3 hari kemudian ayah saya wafat. Saya menangis sedih sungguh kalau saya tahu bahwa saat itu saya pamitan itu adalah terakhir kali jumpa dengan beliau, dan beliau buang muka saat saya mencium tangan beliau. Namun beliau rupanya masih mengikuti saya keluar dari kamar, keluar dari rumah dan berdiri di pintu pagar halaman rumah sambil melambaikan tangan sambil mengalirkan air mata. Duhai kalau saya tahu itulah terakhir kali saya melihat beliau, rahimahullah. Kembali ke Indonesia untuk berdakwah. Tak lama saya kembali ke Indonesia, tepatnya tahun 1998. Mulai dakwah sendiri di Cipanas, namun kurang lebih berkembang, maka saya mulai dakwah di Jakarta. Saya tinggal dan menginap berpindah-pindah dari rumah ke rumah murid sekaligus teman saya.
majelis malam Selasa saya itu masih berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Mereka murid-murid yang lebih tua dari saya dan mereka kebanyakan dari kalangan awam. Maka walau saya sudah duduk untuk mengajar, mereka belum datang. Saya menanti setibanya mereka yang cuma belasan saja. Mereka berkata, "Nyantai dulu ya Bib, ngerokok dulu ya, ngopi dulu." Saya terpaksa menanti sampai mereka puas, baru mulai membaca Maulid Adiyaul Lami. Jamaah makin banyak, mulai tak cukup di rumah-rumah, maka pindah-pindah ke musola. Jamaah semakin banyak, maka tak cukup pula pindah dari musola. Saya membuka majelis di hari lainnya dan malam Selasa mulai dilakukan di Masjid Al Munawwar. Saat itu baru seperempat masjid saja. Saya berkata, jamaah akan semakin banyak, nanti akan setengah masjid, lalu akan memenuhi masjid ini, lalu akan sampai keluar masjid insyaallah. Mulailah dibutuhkan kopi surat untuk undangan dan lain sebagainya. Maka majelis belum diberi nama dan saya merasa majelis dan dakwah tak butuh nama. Mereka sarankan majelis Habib Munzir saja. Saya menolak. Ya sudah, majelis Rasulullah SAW saja. Kini jamaah majelis Rasulullah sudah jutaan di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Mataram, bahkan seluruh Indonesia. Dan salah satunya kemarin hadir di majelis Ahaul Al-Badar di Monas, yaitu profesor dari Jepang yang kemudian dosen di sana. Dia datang ke Indonesia dan mempelajari bidang sosial, namun kedatangannya saya juga sangat ingin jumpa dengan saya karena ia pengunjung setiap web ini, khususnya web majelis Rasulullah SAW. Guru-guru beliau, yang pertama Habib Akil bin Ahmad Al-Idrus, yang kedua Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, lalu Habib Hud Al-Bagir Atos, Al-Habib Nagib bin Syah Abu Bakar, Sandran Al-Khairat, Al-Imam Al-Alama Al-Habib Al-Arif Billah, Al-Hafidh As-Sayyid Al-Asyari, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib bin Syah Abu Bakar bin Salim, Rubat Darul Mustafa Hadramaut, Al-Alama Al-Arif Billah, Al-Habib Salim Asyatiri, Rubat Tarim, dan Al-Habib Ali Al-Jufri. Namun yang paling berpengaruh di dalam membentuk kepribadian beliau adalah guru beliau Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Syed Al-Syarif Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim. Habib Anu Munzir memiliki penyakit asma kronis sejak kecil dan sering keluar masuk rumah sakit. Pada tahun 2012 ia pernah dirawat di RSCM Jakarta karena penyakit radang otak. Beliau dinyatakan wafat secara medis saat berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tanggal 15 September 2013 jam 3:30 waktu Indonesia Barat. Sebelum meninggal, beliau juga pernah dioperasi karena ada cairan di perutnya. Penyakit tersebut sempat mengganggu aktivitas Habib Munzir dalam berdakwah. Meskipun sedang dirundung rasa sakit, solusi dakwah Habib Munzir menurut kakaknya Habib Nabil tidak pernah memikirkan sakitnya. Beliau pernah memakai kursi roda saat berdakwah, bahkan pernah memakai tempat tidur khususnya dari rumah sakit. Di tahun 2012 sempat dilakukan penyedotan lemak pada tubuhnya. Saat sedang berkumpul bersama keluarga di rumahnya, Habib Munzir masuk kamar mandi sejak siang, namun sampai sore hari tidak keluar juga. Keluarganya mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Habib Munzir sudah tergeletak di lantai tidak sadar. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, namun 1 jam kemudian para dokter menyatakan ia telah meninggal dunia. Menurut penuturan kerabatnya, Habib Munzir meninggal karena serangan jantung. Beliau meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dan Habib Anu Munzir dimakamkan di pemakaman umum Habib Kunjung di Kalibata, Jakarta pada hari Senin 16 September 2013 sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Setelah disolatkan di Masjid Al Munawwar Pancoran, ratusan ribu bahkan jutaan umat muslim mengantarkan jenazah beliau dan menyaksikan prosesi pemakaman dengan ta'zim. Acara pemakaman pun disiarkan live oleh salah satu stasiun TV. Selamat jalan guru kami yang mulia. Kini telah terkabul keinginanmu untuk berkumpul dengan manusia yang paling kau cintai, Sayyidina Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita perdengarkan daripada Mana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib tersebut dapat menambah ibrah kita, girah kita, semangat kita
serta mahabbah kita dalam memperjuangkan dakwah kelembutan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membuat guru mulia kita yakni Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa tersenyum bersama Rasulullah di alam barzakh. Baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh tuan guru kita yang mulia yaitu Al-Murabbi Abu Ya Ahmad Al-Farisi. Sebelum itu mari sama-sama kita buka hati kita fokuskan hati kita, pendengaran kita, karena akan disampaikan mutiara-mutiara hikmah oleh guru kita, sehingga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita terima, dapat kita pahami dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kepada Al-Murabbi Abu Ya Ahmad Al-Farisi alaihi salatu. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan manaqib atau sejarah singkat dari guru mulia kita Fadilatullah ilallah Sahibul Fadilah Sa'ada Al-Arif Billah Sultanul Qulub Sayyidil Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Semoga dengan kita mendengar, dengan kita memperhatikan setiap kisah-kisah perjalanan hidup beliau, kita dapat realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Diterangkan di dalam sebuah keterangan sahih, man dzikra al-awliya tanzil rahmah, orang yang menceritakan sejarah wali maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mendengar sejarah kekasih Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam rumah tangga kita, di rumah kita, di sekolah kita, di kampung kita, di perumahan kita, di negara kita, sehingga kita menjadi manusia yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Buya tidak berpanjang lebar karena kita sudah mendengar manaqib, kiranya sudah sangat cukup untuk kita. Dan amalkanlah apa yang kita dengar, dan bersungguh-sungguhlah di dalam meneladani Sultanul Qulub Sayyidil Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Ada satu kisah seorang sahabat Nabi ahli surga, sahabat pertama Nabi, di saat baginda Nabi dihina, dicaci, diusir, tidak ada yang mempercayai ucapan Nabi kecuali sahabat tersebut. Sahabat pertama beliau yang membenarkan Isra wal Mi'raj beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, beliau digelari As-Siddiq karena apa? Karena beliau membenarkan Isra Mi'raj baginda Nabi, dan sangat dalam rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang membuat beliau mulia di antara lainnya? Kesungguhan cinta kepada Nabi Muhammad. Apabila Rasul menangis, beliau menangis. Apabila Rasul tersenyum, beliau tersenyum. Apabila Rasulullah bahagia, beliau ikut bahagia, meskipun keadaan beliau berbeda dengan keadaan Rasulullah. Beliau hatinya sedang bahagia. Sayyidina Umar bin Khattab tahu kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq sedang bahagia. Namun ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi menangis, beliau dengan mudahnya mengalir air matanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu sedang resah gelisah di rumah tangganya. Namun ketika melihat Rasulullah tersenyum, beliau tersenyum. Hampir tidak diketahui beliau dalam keadaan kesulitan. Disaksikan oleh Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa? Ini adalah irtibat, kekuatan cinta. Maka kita keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, jadilah jamaah yang dikenali oleh Habibana Munzir al-Musawi. Jadilah jamaah yang dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Apabila di alam dunia ini seorang memiliki kekayaan, ia wariskan kekayaannya, niscaya kekayaan itu tidak berguna bagi dirinya. Namun ada warisan yang membuat seorang bahagia ketika ia mewarisinya. Ada warisan yang mana membuat bahagia seorang yang mewarisinya. Warisan apakah itu? Warisan cinta. Sultanul Qulub Al-Habib Munzir ibn Fuad ibn Abdurrahman Al-Musawa, beliau mewariskan cinta kepada Rasulullah. Maka wariskan lagi cinta ini kepada sesama kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita. Kenali dakwah ini, kenali dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Tebarkan dakwah cinta Nabi Muhammad, tebarkan dakwah kasih sayang, tebarkan dakwah sosial, karena di dalam diri Nabi Muhammad terkandung beraneka ragam unsur kemuliaan, kebaikan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad. Kemarin malam Jumat, Buya ditelepon sama Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf ibn Abdullah ibn Syekh ibn Ali Syahab, Habib Yusuf bin Syahab hafizahullah ta'ala. Beliau telepon bilang, Buya, tolong pimpin doa haul Ibunda Walid Syarifah Ummu Aminah binti Abdullah Al-Hadi. Malam itu Buya berangkat sampai ke rumah Walid. Acara itu sangat sederhana sekali. Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Syahab sangat cinta kepada ibunda beliau. Sebelum wafat ibundanya, beliau pamit manggul. Itu baru sampai di Jember, dapat kabar di telepon, ternyata ibunda beliau wafat. Beliau balik, baru sampai langsung pulang. Pulang ke rumah, ternyata sudah wafat. Keluarga beliau kumpul dari Kalimantan, dari Palembang, dari Singapura. Malam Jumat, haul ibunda beliau Syarifah Ummu Aminah binti Abdul Muhammad Al-Hadi. Malam itu ada Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa Al-Attas. Buya lama tidak jumpa beliau. Selesai acara, Habib Mustafa datang ke rumah Habib Yusuf itu memakai mobil Grab. Nggak bareng sama Buya datang. Pas pulang, Buya persilakan naik mobil bareng. Bertiga itu sebetulnya selalu naik mobil. Sayyidil Walid Al-Habib Yusuf bin Syahab,
Habib Mustafa Al-Atas itu selalu bareng-bareng karena Buya sudah dianggap anak angkat beliau. Itu selesai acara haul di mobil, beliau menangis. Habib Mustafa Al-Atas, Buya lagi dalam keadaan bahagia jumpa beliau, Habib Mustafa nangis, ngomong. Terus saksinya di sini ada Bang Danang. Bang Danang bawa mobil, Habib Mustafa ngomong. Di samping kanan Buya itu murid Habib Mustafa yang bawa tas, ada 2 orang. Habib Mustafa bilang, wallah Buya Ahmad, wallah ana nangis ini, sedih. Kenapa ya Habib? Antum selalu kalau ceramah nggak pernah bawa-bawa politik, dan antum kalau ceramah selalu ngingetin anak ke Habib Munzir Al-Musawa alaihi rahmatullah. Mau tahu, ketika beliau berbicara seperti itu, hati Buya nggak sanggup, langsung menangis Buya. Cuma itu saja yang Buya ingin sampaikan. Jadi warisi kecintaan kalian kepada Habibana Munzir Al-Musawa, ke saudara-saudari kalian, sahabat kalian, tetangga kalian. Maka apa? Maka warisan tersebut akan membuat kalian bahagia ketika kalian bertemu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika kalian wafat, masuk ke dalam kubur dalam keadaan sendiri, kalian akan bahagia karena kalian telah mewarisi cinta kepada sesama. Warisi rasa cinta kalian sebagaimana para sahabat Nabi mewarisi Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Al-Musawa. Dan ada yang pernah bertanya, Buya Ahmad, kenapa antum pindah jauh banget ke Ciamas, Banten sana? Apakah di kota Tangerang tidak ada yang mau memberikan tanah? Bukan itu. Kalau Buya ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah di kota Tangerang dengan mudahnya. Banyak muhibbin di kota Tangerang, banyak pecinta dakwah Buya dari instansi pemerintah. Namun mengapa di kampung? Namun mengapa di Ciamas? Mau tahu kenapa? Tahun 2012 ketika Habibana Munzir Al-Musawa datang, Buya meminta doa beliau agar dakwah tembus ke provinsi Banten, dan beliau mendoakan semoga banyak para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang paling terdahsyat dari itu adalah ketika di Masjid Istiqlal di tahun yang sama, di tanggal 1 Muharram, disaksikan oleh supir Buya juga namanya Bang Abdurrahim. Ketika Buya salaman dengan Habibana Munzir, Buya mengatakan, ya Habib, jangan lupakan saya dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, wallah aku tidak melupakan antum dunia dan akhirat. Maka semakin kuatlah hati ini sehingga Buya bersungguh-sungguh ingin membesarkan dakwah Habibana Munzir, dakwah Rasulullah di provinsi Banten. Meskipun di pedalaman, Buya yakin banyak para pecinta Nabi yang tumbuh subur di sana. Maka tebarkan dakwah cinta di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman. Yang di kota sudah kenal Habibana Munzir Al-Musawa, di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman yang tidak mengenal handphone, yang tidak mengenal laptop, sebarkan. Semoga Allah memuliakan kita, amin. Akhirnya marilah sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Fakullu jami'an ya Allah, 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 ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa-dosa, ampuni dosa bibir yang berat menyebut namamu. Di siang hari yang begitu panas ini, kami menyebut namamu, wahai yang maha suci, wahai yang maha menyejukkan batin ketika disebut namamu. Ya Allah, wahai sang pemilik dunia dan akhirat, wahai sang maha membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Ya Allah, hamba bersimpu di pintu gerbang rahmahmu, hamba bersimpu di bumi yang milikmu. Ya Allah, kuatkan hati kami di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Kuatkan hati kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Ya Allah, kepada siapa kami meminta kalau bukan kepadamu, wahai pemilik dunia dan akhirah. Ya Allah, Ya Allah, semakin bertambah umur kami, semakin dekatlah kami ke lubang kubur. Ya Allah, Ya Allah, jangan tahan lidahmu menyebut nama Allah. Dosa apa yang membuat lidahmu berat menyebut nama Allah? Kan datang satu masa bibirmu tak mampu lagi bergetar menyebut nama Allah. Saat itu malaikat Ijrail mencabut ruhmu, maka jangan tahan lidahmu untuk menyebut nama Allah. Termulia dan termuliakanlah lidah yang menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, berkahi kehidupan kami, berkahi kehidupan ayah bunda kami. Ya Allah, Ya Allah, beri keberkahan ibu bapa kami, wahai Rabbi. Yang masih hidup beri kesehatan dan keberkahan. Mereka lelah membesarkan kami, hutang pinjam menyekolahkan kami. Ya Allah, buat hati kami terus mencintai ibu bapa kami, wahai Rabbi. Di sisa usianya buat kami dapat membuat tersenyum kedua orang tua kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami yang telah wafat. Ampuni dosa ibu bapa kami yang telah wafat. Jangan kau siksa ibu bapa kami yang telah wafat karena dosa maksiat kami. Ya Allah, siang malam hidup kami penuh dosa, siang malam hidup kami penuh maksiat. Tangan kami selalu memegang handphone dan terlampau banyak maksiat di benda tersebut, wahai Rabbi. Buat tangan kami mudah menyentuh Al-Quran, buat tangan kami mudah memegang kitab-kitab zikir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, mungkin kami adalah hamba-Mu yang tak layak untuk Kau pandang. Mungkin kami adalah hamba-Mu yang tidak layak untuk Kau lihat, wahai Rabbi. Ya Allah, namun dengan izin baginda Nabi Muhammad, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, buat Rasulullah tersenyum melihat pemandangan kami berzikir menyebut nama-Mu. Kumpulkan roh kami bersama Nabi Muhammad. Ya Allah,
Beri anugerah rezeki yang melimpah kepada kami, agar kami dapat menghajikan dan mengumrahkan kedua orang tua kami, agar kami dapat berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, agar kami dapat melaksanakan ibadah haji wal umrah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jangan ada satupun pecinta Nabi yang kau hinakan dunia dan akhirah, wahai Rabbi. Jangan ada satupun dari kami yang berpaling dari jalan dakwah Sultanul Qulub Al-Habib Munzir Al-Musawwar. Ya Allah, Ya Allah, semakin dekat kiranya usia kami, wahai Rabbi, semakin berkurang kiranya jatah kehidupan dunia kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, beri keberkahan murid-murid kami dengan kasih sayang-Mu. Yang belum mendapatkan jodoh, beri jodoh, wanita salihah, suami saleh, wahai Rabbi. Yang belum mendapatkan pekerjaan, beri pekerjaan yang tidak mengganggu salat dan menuntut ilmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami merintih kepadamu karena kami mengetahui Kaulah yang layak merubah keadaan kami. Kaulah yang maha mampu merubah keadaan kami. Ya Allah, Ya Allah, sebut nama Allah, minta apa yang kau harap kepada Allah. Allah mengetahui getaran hatimu, Allah mengetahui lintasan pemikiranmu. Sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Allah, Ya Razak, Ya Fattah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman tasliman. Rabbana ya Karim, Buya minta surat Al-Fatihah, minta tolong baca yang khusyuk. Semoga pesantren umat di Ciamas, Banten, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan proses pembangunan masjidnya, pesantrennya, dan semoga di sana tumbuh para pecinta Nabi Muhammad. Ya. Semuanya mohon keikhlasannya membaca surat Al-Fatihah. Semoga cukup apabila ada satu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, sudah mencukupi doa. Maka Buya mohon baca suratul Fatihah khusus untuk pembangunan masjid dan pesantren di Banten. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Semoga tahun ini bisa dipakai untuk sholat berjamaah, dipakai menuntut ilmu. Ba'tadi bil qabul yatamik al-asl ma'mul zahiran wa batinan bil mihnan wal imtihan. Zalimatan bi kulli khair. Mahad darul Mustafa masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. عافية من كل شر بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأهل بيته وجميع الأولياء المتقدمين والمتأخرين. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم
وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ولقد من أوصل القلوب وتحيج السجانا والله برمته فما يسمى القول منا أو يكون سنانا لكنه في الصغائر كالظالمة صفة ربنا وحدانا ويزم لك بمدتها ونرفع بفقرنا ورجعنا للواحد الأحد إلينا متوسلين بمن إليه دعانا مختار وحبيب السيف زين الوجود به إله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل نجيب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفخرانا أصلح لنا الأخوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت لا كلام الحبيب خطانا أرنا بفضل منك ثلة أحمد في بحجة أين الرضا ترعانا واربط في كل حال حبلنا إبا من دوما ولانا والمحسنين من نجاب ندانا وزي الحقوق طالبا وصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فاكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك الأروق ما كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كعس الحناء واسف عافية ذلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلح النكبانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صلى عليه وآله وبركاته والصحابة صلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap, salah-salah kata. Semoga Allah beri keberkahan kepada kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin. Buya mohon pamit karena ini hari ada pengecoran di Ciamas, ya, ada pengecoran di Ciamas. Jadi Buya bawa tukang cor ini, buat tukang cor. Kalau dia nggak datang ya nggak ada yang bantuin ngecor nanti. Ya, tolong dan mohon maaf kalau cuma sebentar aja, tapi insya Allah ada keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Doain Ustaz Lutfi dan Teh Wulan, Abdul Gadir dan yang ada di perut Teh Wulan semoga sehat walafiat berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في